Friends, good evening. I first want to thank Gopal Rao Garu for inviting me here. And I also want to thank all of you because you're sitting through the whole day and coming from different parts of the state and giving your views from the grassroots. So I consider this as an important opportunity for me to talk to you directly. I will just take a few minutes to introduce, and then maybe I think we can interact rather than me speaking. First and foremost, our state is not doing well in the health sector, particularly maternal health, the mother's health, the children's health. We are the last of the 4 states in South India. Our disease burden for chronic diseases like tuberculosis, malaria are not coming down. In the state, the leprosy which we thought is disappeared from the state is reappearing in some parts. In addition to all this, there is a high burden of non-communicable diseases like diabetes, blood pressure, heart disease, cancer, and this one, and above all, there is a big explosion of private health sector, very high cost and low quality. And the people across the state are spending out from their pocket 80% of the healthcare costs. And healthcare costs today in the state are about 38,000 crores per year. 38,000 crores is the total cost of healthcare, of which the government funds 6,500 crores. The rest is being financed by people from their pockets. It's a very, very high cost, and this cost is going up. Many of these diseases can be prevented if people have the knowledge and information. And similarly, number of deaths of children, infants particularly, mothers, can all be prevented if they only practice few precautions. 50% of children below 5 years are still malnourished, not getting enough nutrition. Now, we have a situation in which the healthcare costs are going up because everybody wants to go to a corporate hospital. And all this situation, in my view, is going to create a crisis in the society. 40% of the families in the state either remain poor or become poor because they don't have access to health. They become because of illness, and this is a problem not only for the poor people but also for middle class. National Rural Health Mission, NRHM, has allotted 1,300 crores to the state this year. Now the state on its own is spending another 5,300 crores. We are not seeing results of this money being spent in better performance of hospitals, better quality of care, more responsiveness of the system in the villages. This requires a big mobilization of the people, particularly in the rural areas and certainly in the tribal areas. And that requires all people, doesn't matter whether one is health secretary or one is an NGO or every citizen in the state, in my view, 8.5 crore citizens must become aware of their rights. What are the entitlements as far as health is concerned?
So that is the brief introduction I just wanted to give. Any question, any issue, comments, observations, anything that you would like me to throw some light, I will be grateful. Yes, sir. సార్ మేము ఎన్జిఓస్ అంతా కూడా రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఒక 5,000 మంది 5,000 ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి. Nobody is there. ఈ 5,000 ఎన్జిఓస్ కూడా Who is it to give to pass on the mic? 5,000 మంది ఎన్జిఓస్ కూడా సార్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద 5,000 మంది ఎన్జిఓస్ చిల్లర ఉన్నారు సార్. వీళ్ళకి కూడా హెల్త్ కార్డ్స్ లేవు సార్. చాలా మంది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మండల్ లెవెల్లో మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ మాకు కూడా హెల్త్ కార్డ్స్ అనుకుంటే మమ్మల్ని కూడా దీని కింద ఆరోగ్య కార్డ్స్ ఆరోగ్యశ్రీలో మమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయమని కోరుతూ మీకు వినతిని చెప్పండి సార్. మనమంతా ఏ విషయాన్ని తీసుకున్నా నేల విడిచి సాగు చేస్తున్నామేమో అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మూల వేలేంటి ఆహారం. ఆహారం ఇంత కలుషితం అయిపోయి అలాంటి ఉంటే ఆరోగ్యం ఎట్లొస్తుంది? ముందు ఆరోగ్యాన్ని గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఆహారాన్ని గురించి మాట్లాడారు. మనుషులు అనారోగ్యానికి ఈరోజు కారణము ఆహారం. ఏ గింజలో కూడా న్యూట్రిషన్ లేదు. ఇంతసేపు న్యూట్రిషన్ కొట్టుకుంటున్నారు. నేను ఏమైనా న్యూట్రిషన్ గురించి మాట్లాడితే అందరికి కోపం వస్తుంది. అసలు న్యూట్రిషన్ తయారు చేస్తున్నటువంటి మెటీరియల్ బూస్ట్ కానివ్వండి, ఫుడ్ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, కెమికల్ లేనటువంటి ప్రొడక్షన్ ఉందా? షుగర్లో 8 రకాలైన ఎరువులు వాడతారు, 8 రకాలైనటువంటి పెస్టిసైడ్స్ వాడతారు. దాంట్లో షుగరు, గోధుమలు, రాగులు, రవ్వలు ఏది తీసుకున్నా కెమికల్ లేకుండా పండడం లేదు. ఈ కెమికల్తో పండినటువంటి వస్తువుతో తయారు చేసి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్. మన రూపాయి కిలో బియ్యం న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, మనం పండిస్తున్నటువంటి కూరగాయలు న్యూట్రిషన్ ఫుడ్. దీంట్లో మార్పు తీసుకురాకుండా హెల్ప్లో ఎక్కడ మార్పు తీసుకొస్తారు? మూలాలు మాట్లాడనే లేదు. నా బాగా సార్ మిమ్మల్ని చిత్తూరులో చూశాను. సో కాబట్టి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్లో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, బూస్ట్ కంపెనీ. ఒక 1000 ఎకరాల్లో వితౌట్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ పండించి నేను న్యూట్రిషన్ తయారు చేస్తున్నానని చెప్పగలిగినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఈ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఎందుకండి ఇలాంటి చేయడమైనటువంటి కెమికల్స్ తోనూ పెస్టిసైడ్స్ తోనూ పండిస్తున్నటువంటి పంటలు తీసుకొచ్చి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండండి అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి? దొరకనే లేదే. ఏం చేయాలండి? ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ టు చేంజ్ ద అగ్రికల్చర్ ప్యాటర్న్ టు రైస్ ద న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ త్రూ ది అగ్రికల్చర్. దెన్ ఓన్లీ ద హెల్త్ ఈస్ గుడ్. హెల్త్ కి సంబంధించి నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ ద్వారా చాలా ఫండింగ్ ఉంది. హాస్పిటల్ అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయాలని ఉంది. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాలలో చూసుకుంటే ఎక్కువగా డెంగ్యూ వల్ల చాలామంది స్థానిక హాస్పిటల్లో వైద్యం అందక, జిల్లా హాస్పిటల్లో కూడా కేసులు సరిగా లేక ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు. అటు మద్రాసుకో లేకపోతే బెంగళూరు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేదానికి కూడా ఆర్థిక స్తోమత లేక చనిపోతున్నారు. ఎక్కువగా ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు. అయితే మరి స్థానిక హాస్పిటల్లో డెంగ్యూకి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ చేర్చి అదేవిధంగా డెంగ్యూని కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి నా డిమాండ్. అదేవిధంగా చికెన్ గున్య, డెంగ్యూతో పాటు చికెన్ గున్య కూడా ఎక్కువగా మన జిల్లాలలో వస్తున్నారు అన్నమాట. ఆ చికెన్ గున్యకు కూడా సరైన మందులు లేవు. స్థానిక హాస్పిటల్ చూసుకుంటే పిహెచ్సిలో కానీ, పిహెచ్సిలో దాదాపు నెల్లూరు జిల్లా అంటే మేము చూసిన వాటి నెల్లూరు జిల్లా కానీ మా ఉదయగిరి ప్రాంతంలో చాలా ఫండింగ్ వస్తుంది. ఇంతకుముందు సర్పంచులు మెంబర్లుగా ఉన్నప్పుడు సర్పంచులు ఏమేమో జాయింట్ అకౌంట్తో డబ్బులంతా దుర్వినియోగం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ సర్పంచులు లేకుండా కమిటీలో ఉన్నారు. మరి
శానిటేషన్కి సంబంధించిన హెల్త్ ద్వారా వచ్చే నిధులు కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్ అభివృద్ధి నిధులు కానీ మరి ఎన్జిఓ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎన్జిఓలను కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ స్థానికంగా హాస్పిటల్లో ప్రాధాన్యత ఇచ్చి హాస్పిటల్ వసతుల్ని మెరుగుపరిచి ఎన్జిఓ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఎక్కువ చేస్తే, ఎందుకంటే మేము ఎవరి కోసం అయితే మనం పనిచేస్తున్నాము, ఎవరు ఆరోగ్యం కొరకు డబ్బులు నిధులు కేటాయిస్తున్నారో అవి సద్వినియోగం అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుందని, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా డెంగ్యూని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నాను. కూడా చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, అందరూ కూడా ఈ మధ్య మనం పేపర్లు చూసినా టీవీలో చూసినా లేకపోతే డాక్టర్లు మాట్లాడినా డెంగీ జ్వరం వస్తోంది, దాంతో ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారనే ఒక వార్త వింటున్నాం. దీంట్లో నిజం ఎంత ఉంది, అబద్ధం ఎంత ఉంది అనేది మనం ముందు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఏమిటంటే డెంగీ అనేది ఒక వైరస్ వ్యాధి. ఈ డెంగీ అనేది ఒక దోమల ద్వారా ముఖ్యంగా ఇవి ఏడియస్ దోమల ద్వారా, ఇది పట్టణ ప్రాంతాల్లో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇంటి వెనక మన చిన్న చిన్న పాత్రల లోపల పెరిగే దోమలు. ఈ సాధారణంగా మనం ఈ మధ్య గమనిస్తున్నది ఏమిటంటే, జనాభాలో సగం మందికి ఏదో ఒక జ్వరం వస్తూ ఉంది. ఇవి చాలా వరకు కూడా వైరల్ డిసీజెస్, రకరకాల వైరస్ల వలన మనం ఒకరు తుమ్మినప్పుడు ఇంకొకరికి లేదా ఒకరి చేతుల ద్వారా ఒకరికి ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది. ఈ వైరస్లు కూడా మనం గమనిస్తున్నది ఏమిటంటే, చాలామందిలో ముఖ్యంగా కొంచెం వయసు పైబడిన వాళ్ళు, లేకపోతే మధుమేహం జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు, లేకపోతే పిల్లలు, లేకపోతే స్త్రీలు, వాళ్ళలో తీవ్రతరమైన రూపం దాలుస్తోంది. జ్వరం 3 రోజులు 4 రోజులు వచ్చినా కూడా చాలా ఒళ్ళు నొప్పులు, చాలా తలనొప్పి, చాలా నీరసపడిపోయే విధంగా గమనిస్తున్నాం. పోయిన సంవత్సరం నేను సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు అన్ని జిల్లాలో ఎంతమందికి జ్వరం వస్తోంది అనేది ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే, కృష్ణా జిల్లాలో ఒక 3 నెలల్లోనే 85,000 మందికి జ్వరం వచ్చినట్లుగా తేలింది. కానీ ఈ వచ్చిన వ్యాధుల్లో చాలా 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 తక్కువ డెంగీ వ్యాధి. డాక్టర్లు ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి, భయభ్రాంతులను చేయడానికి, డబ్బులు చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద వ్యాపారం కనిపెట్టారు. అదేమిటంటే, ఎవరికి జ్వరం వచ్చినా కూడా, ఎవరికి వైరల్ జ్వరం వచ్చినా కూడా అది డెంగీ వ్యాధి అని చెప్పి బ్లడ్ టెస్టులు చేయించి, దాంట్లో తక్కువ మీకు ప్లేట్లెట్లు పడిపోయినాయి కాబట్టి మీకు రక్తం ఎక్కించాలని ₹1,00,000 2 లక్షలు తీసుకునే అంశాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రబలిపోయింది. ఇప్పుడు 2011లో 10లో ఒక విజయవాడలో ఒక పెద్ద ఎత్తున ఈ విధంగా మోసం చేస్తుంటే దాని మీద ఒక కఠినమైన చర్యలు తీసుకున్న తర్వాత కానీ కంట్రోల్ కాలేదు. ఆ తరువాతనే ఒక ప్రోటోకాల్ ఒకటి పెట్టారు. అంటే వచ్చిన జ్వరం ఏదైనా కూడా 4 రోజులు 5 రోజుల కంటే తీవ్రతరంగా ఉన్నట్లయితే, 4-5 రోజుల కంటే తీవ్రతరంగా ఉన్నట్లయితే చాలా డెంగీ అనే వ్యాధి లక్షణాలు కనపడితే, అంటే భరించలేనటువంటి తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, నీరసం ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని బ్లడ్ తీసి ఇక్కడ సెంట్రల్ ల్యాబొరేటరీకి పంపిస్తే అక్కడ టెస్ట్ చేసి అది పాజిటివ్ అంటేనే ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అని. ఎందుకంటే మేము గమనించింది ఏమిటంటే, ఒక 10,000 మందికి జ్వరం వస్తే దాంట్లో ఒక 100 మందికి డెంగీ వ్యాధి ఉండొచ్చు. రెండవది ఏమిటంటే, ఆ 100 మందిలో ఒకరికో ఇద్దరికో ఏమైనా కాంప్లికేషన్లు రావచ్చు, లేకపోతే మిగిలిన వాళ్ళకి సాధారణంగా ఎలా తగ్గిపోతుందో అలాగే తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి నేను 2 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. దీంట్లో ఏమిటంటే, డెంగీ అనేది ఒక విధమైన వైద్యులు డబ్బు చేసుకోవడానికి తయారు చేసినటువంటి ఒక కుట్ర ఇది. అంతేగాని దీనివల్ల ఇంత తీవ్రతరమైన భయం కానీ బాధ కానీ అవసరం లేదు. కానీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, జ్వరాలు అనేవి మనం గమనిస్తున్నాం. తప్పకుండా జ్వరం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మందులు తీసుకోవాలి, విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. అది 3 రోజులు 4 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆసుపత్రికి వెళ్ళి డాక్టర్ని చూపించుకోవాలి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, మధుమేహం ఉన్నవాళ్ళు, స్త్రీలు, పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళని తప్పకుండా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. అంతేగాని ఈ విధంగా డెంగీ అని భయపడొద్దు ప్రజలు. అదొకటి. రెండవది డెంగీ వ్యాధి అనేది పూర్తిగా నిరోధించవలసినటువంటి జబ్బు.
మన ఇళ్ల చుట్టుపక్కల, ఎందుకంటే ఏడిస్ దోమలు దూర ప్రాంతాలకి పయనించవాలి, అంటే ఎక్కువ దూరం ఎగరలేవు, మన ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళనే కుడతాయి అవి. కాబట్టి మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఉన్న దోమలు పెరగకుండా అవి చిన్న చిన్న పాత్రలో పెరుగుతాయి అన్నమాట, లేకపోతేనేమో ఆకులు వాటిలో పెరుగుతాయి. అవి లేకుండా మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ఇంటిని, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇండ్లని ఆపగలిగితే ఈ ఏడిస్, ఈ డెంగీ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం తగ్గిపోతుంది. చికెన్ గున్యా కూడా అంతే. కాబట్టి అలాగే ఈ మధ్య ఇదేది H1N1 అంటున్నారు, స్వైన్ ఫ్లూ అని అదొక భయపెడుతున్నారు. అలాగే మన పేపర్లు చదివితే స్వైన్ ఫ్లూ పెరిగిపోతుందని. ఇది మందుల కంపెనీలు చేస్తున్న కుట్ర. మందుల కంపెనీలు చేస్తున్న కుట్ర. వాళ్ళు 2009లో స్వైన్ ఫ్లూ మొట్టమొదటిగా వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరికీ, ప్రపంచంలో అందరికీ స్వైన్ ఫ్లూ వస్తుందనే భయంతో వాళ్ళు మందులు తయారు చేసుకున్నారు. అప్పుడు చాలా కొన్ని కోట్ల మందికి జబ్బు వస్తుంది, వాళ్ళందరికీ మందులు అమ్మొచ్చు. అయితే ఏ కారణాల వలన కూడా ఈ స్వైన్ ఫ్లూలన్నీ కూడా సాధారణమైన ఫ్లూ అయిపోయిందనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే డొమెస్టికేషన్ అంటారు, అంటే ఇంటి కుక్కలాగా తయారైపోయిందనమాట. సో అది భయంకరమైనటువంటి పిచ్చి కుక్క అనుకున్నట్లయితే ఇది ఇంటి కుక్కలాగా అయిపోయింది. దానివల్ల ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి తయారు చేసినటువంటి మందులు అలాగే ఉన్నాయి ఖర్చు కాకుండా. అవి ఎలా ఖర్చు కావాలా అని అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా పత్రికల ద్వారా, కొంతమంది డాక్టర్ల ద్వారా, కొంతమంది మీడియా ద్వారా, అదిగో అక్కడ చాలా భయంకరమైనటువంటి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చేసింది, ప్రభుత్వం ఏమీ చేయడం లేదని ఒక భయంకరమైనటువంటి ఆందోళన కలుగజేయడం వలన ప్రజలు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి, డాక్టర్ గారు నాకు స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిందేమో అంటే, డాక్టర్ గారికి ఇదే కావాలి కదా, మీకు నిజంగానే ఉందండి, ఇదిగో ఇది ఇంజక్షన్ వేసుకోండి, మందులు వేసుకోండి, ఆసుపత్రికి అడ్మిట్ అవ్వడం చెప్తున్నారు. కాబట్టి తమరు దయచేసి ఏం చేసినా చేయకపోయినా మీరు గ్రామాల్లో కానీ మీ ప్రజలతో కానీ మాట్లాడినప్పుడు ఈ విషయాల గురించి కొంచెం దయచేసి తెలియపరిస్తే అది చాలామందికి ఉపయోగమైనట్లుగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను హెల్త్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు సారు నేను కలిసి ఒక గవర్నమెంట్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి తయారు చేశాం. అది ఇంకా పూర్తిగా రాలేదన్నమాట. దాంట్లో రకరకాల ఏ విధంగా ఎన్జిఓస్ పాత్ర ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు, వారు గ్రామ స్థాయిలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఆసుపత్రి స్థాయిలో కానివ్వండి, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర స్థాయిలో కానివ్వండి, ఏముండొచ్చు అనేది ఒక ముసాయిదా తయారు చేయడం జరిగింది. అది పూర్తి ఇంకా పరిపక్వతకు రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ఒకటి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ముఖ్యంగా మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని గత 2 నెలలుగా లాంచ్ చేసాం. ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నది మార్పు అని. అంటే దాంట్లో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ప్రజల లోపల ఒక అవగాహన కల్పించాలి అని. అంటే ఏమిటి వారి ఆరోగ్యం గురించి వారు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలనే అంశం మీద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ద్వారా, సర్ప్ ద్వారా ఈ యొక్క పెద్ద కార్యక్రమాన్ని చేపట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు దాంట్లో చీఫ్ సెక్రటరీ గారి అధ్యక్షతన కూడా ఒక కమిటీ ఏర్పరిచి అది చాలా విగరస్గా ముందుకు నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి సర్ప్ ద్వారా కూడా చాలా మీ పార్టిసిపేషను ఈ అంశంలో, ముఖ్యంగా ఈ మార్పు కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవ్వడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను.